वेलकम टू एडमिशन। आज आम बुद्धिजीवी एवं जैनिज्म रिलेटेड केतोटा इंपोर्टाट क्वेश्चन डिस्कसन करबा जहाँकि तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टाट। आजिर प्रथम क्वेश्चन, महावीर जैन केबे जन्म ग्रहण करथिले? मने रख, से ख्रीष्टपूर्व 540 रे जन्म ग्रहण करथिले। क्वेश्चन नंबर बी, महावीर जैन धर्मर केतेतम तीर्थंकर थिले? मने रख, से 24तम तीर्थंकर थिले। क्वेश्चन नंबर सी, महावीर केउ नदी कूलरे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? मने रख, से रिजुपालिका नदी कूलरे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले। क्वेश्चन नंबर डी, महावीर केउठारे मृत्युवरण करथिले? मने रख, से पाबाठारे मृत्युवरण करथिले। क्वेश्चन नंबर ई, महावीर केबे मृत्युवरण करथिले? मने रख, ख्रीष्टपूर्व 668 रे से मृत्युवरण करथिले। क्वेश्चन नंबर एफ, एहा मध्यरु जैन धर्मर केउटा एक ग्रंथ? मने रख, कल्पसूत्र हेउची जैन धर्मर एक ग्रंथ थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी, गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति केउठारे देखा जाए? मने रख, गोमतेश्वर बाहुबली मूर्ति श्रवण बेलगोला ठारे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर एच, गौतम बुद्ध केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? मने रख, से लुम्बिनी ठारे जन्म ग्रहण करथिले। क्वेश्चन नंबर आई, गौतम बुद्ध केबे जन्म ग्रहण करथिले? मने रख, गौतम बुद्ध ख्रीष्टपूर्व 566 रे जन्म ग्रहण करथिले। क्वेश्चन नंबर जे, गौतम बुद्ध केउ नदी कूलरे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? मने रख, से निरंजना नदी कूलरे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले। क्वेश्चन नंबर के, काहाकू एशियार आलोक कहा जाए? मने रख, गौतम बुद्धंकू एशियार आलोक कहा जाए। क्वेश्चन नंबर एल, गौतम बुद्ध केउठारे प्रथमे धर्म प्रचार करथिले? मने रख, से प्रथमे सारनाथर मृग उद्यान ठारे तांकर धर्म प्रचार करथिले। क्वेश्चन नंबर एम, काहाकू भारतीय लुथर कहा जाए? मने रख, बुद्धंकू भारतीय लुथर कहा जाए। क्वेश्चन नंबर एन, बौद्ध धर्मर पवित्र ग्रंथ कौन थिला? मने रख, बौद्ध धर्मर पवित्र ग्रंथर नाम थिला त्रिपिटक। पिला माने तुमरो एमिति किछि क्वेश्चन आसीबो जहार उत्तर तुमको गोटे वाक्य रे देबाकू पड़िबो। जेमिति कि 2 नंबर ए रे लिखा जाइछि, जैन मानकर त्रयोविंश बा 23तम तीर्थंकर किए? तांकर नाम हेउछि, मने रख, पार्श्वनाथ हेउचंती जैन धर्मर 23तम तीर्थंकर थिले। क्वेश्चन नंबर बी, जैन मानकर चतुर्विंश बा 24तम तीर्थंकर किए थिले? मने रख, जैन धर्मर 24तम तीर्थंकर थिले महावीर। क्वेश्चन नंबर सी, केबे महावीर जैन जन्म ग्रहण करथिले? मने रख, ख्रीष्टपूर्व 540 बा केतेक गवेषकଙ୍କ मतरे ख्रीष्टपूर्व 599 रे महावीर जैन जन्म ग्रहण करथिले। क्वेश्चन नंबर डी, महावीर वैशाली रे जन्म ग्रहण करिथिबारु तांकू केउ नाम रे नामित करा जाए? ताहार उत्तर हेउछि वैशाल्य। जेहेतु से वैशाली रे जन्म ग्रहण करथिले सेथिपाई तांकू वैशाल्य कहा जाए। क्वेश्चन नंबर ई, महावीरंकर पितांकर नाम कौन थिला? मने रख, सिद्धार्थ तांको पितांकर नाम थिला। महावीर काहाकू विवाह करथिले? मने रख, से यशोदा नामनी एक कन्या को विवाह करथिले। महावीरंकर कन्या बा तांकर झियंकर नाम कौन थिला? मने रख, तांको झियंकर नाम थिला अनुजा बा प्रियदर्शनी। क्वेश्चन नंबर एच, महावीर केउठारे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? मने रख, महावीर रिजुपालिका नदी निकटस्थ शाल वृक्ष मूलरे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले। क्वेश्चन नंबर आई, वर्धमान महावीर अन्य नाम कौन थिला? मने रख, महावीरंकर अन्य नाम थिला निग्रंथ,
କେବଳିନ୍ ଏବଂ ଜିନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଯେ ମହାବୀର କେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖ ମହାବୀର ପାବାଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର କେ ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ ମଧ୍ୟରୁ ମହାବୀର କେଉଁ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ମନେ ରଖ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମହାବୀର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଲ୍ ଜୈନ ଧର୍ମର ମତ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖ ସିଦ୍ଧଶିଳା କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏମ୍ ଜୈନ ଦର୍ଶନକୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ? ମନେ ରଖ ଜୈନ ଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୟାଦ୍ବାଦ ବା ଅନେକାନ୍ତବାଦ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏନ୍ କେବେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 566 ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 567ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଓ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ଶାକ୍ୟ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ପି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମନେ ରଖ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୁଧୋଦନ ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମାୟାଦେବୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର କ୍ୟୁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ? ମନେ ରଖ ତାଙ୍କର ବିମାତା ଥିଲେ ଗୌତମୀ ବା ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଆମେ କହିପାରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆର୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କପିଳାବସ୍ତୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ତ୍ୟାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖ ତାଙ୍କର କପିଳାବସ୍ତୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ତ୍ୟାଗକୁ କୁହାଯାଏ ମହାନିଷ୍କ୍ରମଣ ବା ମହାବିନିଷ୍କ୍ରମଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏସ୍ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଗୌତମ କେଉଁମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଲାର କାଲାମ ଏବଂ ରୁଦ୍ରକ ରାମପୁତ୍ରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖ ସେ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୟୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା? ମନେ ରଖ ତାହା ବୋଧିଦ୍ରୁମ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଭି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖ ସେ ସାରନାଥର ମୃଗ ଉଦ୍ୟାନଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଡବ୍ଲୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମନେ ରଖ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏକ୍ସ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେବେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ? ମନେ ରଖ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486 ବା 487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାଇ କେଉଁ ଧର୍ମ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ଥାନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖ ଜୈନ ଧର୍ମ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଜେଡ୍ କଳିଙ୍ଗର କେଉଁ ରାଜା ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖ କଳିଙ୍ଗର ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଜେଡ୍1 ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅତୁଳନୀୟ ଜୈନ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସ୍ମୃତି ବହନ କରେ? ମନେ ରଖ ରାଜସ୍ଥାନର ଆବୁ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଦିଲୱାନା ମନ୍ଦିର ଜୈନ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସ୍ମୃତି ବହନ କରେ। ଜେଡ୍2 କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବୌଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ମନେ ରଖ ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, କାର୍ଲେ
ଏବଂ ବାଗ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜୈନ ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଆଉ କେତେକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯେପରିକି ଏ ମହାବୀର ଜୈନ ଡ୍ୟାସ୍ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ସେ ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ରିକ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଡ୍ୟାସ୍ ଚତୁର୍ଜାମ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଚତୁର୍ଜାମ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଡ୍ୟାସ୍ ଜୈନମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର। ମନେ ରଖ, ଋଷଭନାଥ ବା ଆଦିନାଥ ଥିଲେ ଜୈନମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାବୀର ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜଗୃହ ନିକଟସ୍ଥ ବିପୁଳାଚଳ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଇ, ମହାବୀର ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ମହାବୀର ପାବା ଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଫ୍, ପଞ୍ଚଜାମ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଡ୍ୟାସ୍। ମନେ ରଖ, ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ମହାବୀର ଜୈନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଜି, ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଗତିର ନିୟମକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଚ୍, ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବାକୁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଦ୍ଧଶିଳା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ, ମହାବୀରଙ୍କ ଜୈନ ଦର୍ଶନ ନାମରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମିତ। ମନେ ରଖ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୟାଦ୍ବାଦ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୟାଦ୍ବାଦ ବା ଅନେକନ୍ତବାଦ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଜେ, ମହାବୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର କେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ନରପତି ଡ୍ୟାସ୍ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ନରପତି ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଲ୍, ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖ, ଏହା ପ୍ରଥମେ ବଣିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏମ୍, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜବଂଶରେ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶାକ୍ୟ ରାଜବଂଶରେ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏନ୍, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ। ସେ ଯଶୋଧାରା ବା ଗୋପା ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଓ, ଡ୍ୟାସ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାହୁଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ପି, ସମୟକ୍ରମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖ, ବୁଦ୍ଧଗୟା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର କ୍ୟୁ, ବୁଦ୍ଧ ଡ୍ୟାସ୍ ମାର୍ଗର ପ୍ରବକ୍ତା। ମନେ ରଖ, ସେ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆର୍, ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଲୁଥର କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭାରତର ଲୁଥର କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏସ୍, ବିହାରର ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୈନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରହିଅଛି। ମନେ ରଖ, ବିହାରର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପର୍ବତ ବା ପାବାପୁରୀ ବା ରାଜଗିରିଠାରେ ଜୈନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।